ఎవరికి ఒక పైసా ఇచ్చలేం సార్. ఇవన్నీ ఉట్టి మాటలు. ఇట్లా మా మీద బదనాలు లేపిండ్రు. ఎమ్మెల్యే సైనం శ్రీనివాస్ ఆయన ఇచ్చిండు. మేము ఎండకు వానకున్నందుకు ఆయన ఇచ్చిండు. ఇచ్చినందుకు ఈ కుట్టు నింపి పైసలు ఇచ్చిండ్రు అని అంటున్నారు సార్. ఇంకా ఎవరేమో ఇట్లే బదనాలు లేపిండ్రు. నా పేరు శ్రీనివాసులు. మా నాయన చేసిండు, మేము చేసినాం. గత 30-40 సంవత్సరాల నుండి మా నాయన చేసిన పనే మేము చేసినాం. ఎండకు వానకు గడియారం చౌరస్తల కవర్లు కట్టుకొని బండ్ల మీద రాత్రి పగులు వర్షం పడితే కాళ్ళు చెడిపోతుండే. అట్లే నిలబడ్డం. మా ఎమ్మెల్యే సాబు, కాంగ్రెస్ లీడర్లు, సిరాజ్ పాషా, మా చైర్మన్ సాబు అందరు అవకాశంలో మాకు ఇలా షాపులు కట్టించిండ్రు. మాకు ఇంత అవకాశం ఉన్నందుకు చలికి ఎండకు జర మంచిగా ఆరాంలో ఉండం. ఈ సాక్షి పేపర్ వాళ్ళు మాకు వచ్చి ఉత్తగా బదలాం చేసిండ్రు. ఎమ్మెల్యే సాబుని బదలాం చేస్తున్నారు. సిరాజ్ పాషాని వాళ్ళని వీళ్ళని మేమంతా చేసినందుకు మాకు అంతా మంచిగా సహకరించారు. ఉత్తగా ఎవరెవరు వచ్చి ఎన్నో మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. ఇవన్నీ ఉత్తమ మాటలు. ఇవన్నీ సాక్షులు ఎవరు మా ముందరికి రావాలి, వస్తే మేము మాట్లాడతాం. ఎవరికి పాలు ఇచ్చినా మేము కదా చూపించాలి. చూపిస్తే మేము అప్పుడు మాట్లాడతాం. ఉత్తగా అనవసరంగా బదలాం చేస్తున్నారు పార్టీలని. మంచిగా చేసిండు మాకు ఆయన పుణ్యం ఇవ్వాలి. మేము సచ్చినంత వరకు యాడ్ చేసుకుంటాం. మాకు మా పిల్లలకు ఉంటుంది ఈ అవకాశం. ఎవరు చేయలే ఇంత అవకాశం ఇంత మంచిగా. శ్రీనివాసరెడ్డి సాబ్ ఎంఎన్ శ్రీనివాసరెడ్డి మంచిగా చేసిండు. ఆయన ఆయన ఆశీర్వాదం మాకు ఉంది ఎప్పటికీ. ఆయన కూడా మంచిగా ఉన్నారని మేము దేవుడిని అదే ప్రార్థిస్తున్నాం. కొత్త వాళ్ళు ఎవరు లేరు, అంతా పాత వాళ్ళే. కొత్త వాళ్ళకి ఎవరికి ఇవ్వలేదు కూడా. కొత్త వాళ్ళకి ఒక్కరికి కూడా ఇక్కడ అవకాశం లేదు, ఇవ్వలేదు. ఉన్నోళ్ళకే ఇచ్చిండ్రు. ఏ జగన్ ఉన్నోళ్ళు ఆ జగలకే ఇచ్చిండ్రు. ఎవరికి ఇబ్బంది పడలే. పాతగా చాలా అడుగులు చేసే వాళ్ళు ఉంటే కొత్తగా వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చిండ్రు. మళ్ళీ కూడా సిరాజ్ పాషా మన ఎమ్మెల్యే సాబు వాళ్ళు కూడా అవకాశం ఇచ్చిండ్రు. ఇది సార్ అది సార్ అంటే ఉన్న దాంట్లో కట్టించిండ్రు. మళ్ళీ కూడా అవకాశం ఇచ్చిండ్రు. ఎవరితో 10 రూపాయలు తిన్నది లేదు, చేసింది లేదు. ఉత్త బదలాం చేస్తున్నారు. मैं मोहम्मद सादिक हुसैन, क्लॉक टावर सेंटर महबूब नगर, यहाँ पर हमारे वालिद साहब के ज़माने से ये दीगर हमारे जो साथियाँ हैं इनके वालिदैन के ज़माने से हम लोग धूप में रहते हुए बंडियों पे और स्टैंडों पे चप्पल के, मेवे के और मोची के और कुफला बनाने वालों के एक तमाम कारोबार इस सेंटर पर कर रहे थे। लेकिन गुज़िश्ता की गवर्नमेंटें और दूसरे हुकूमतें कहीं आए और कहीं गए, लेकिन कोई हमारी गुर्बत की तरफ हमारी तरफ नहीं देखे। लेकिन गुज़िश्ता 2 साल के नीचे जब से एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब आए हैं तो हमारे हालात के मद्देनज़र रखते हुए, हमारे धूप में और बरसात में भीगने को मद्देनज़र रखते हुए, हमारे माल के असबाब के ख़राब होने को मद्देनज़र रखते हुए, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए बिला किसी मुआवजा आज तक हमारे लिए कोई फ़ीस और कोई किराया मुकर्रर नहीं करे। हो सकता कल के दिन मुकर्रर होने वाला होगा, लेकिन हमें सबसे पहले वो धूपकाली की धूप से और बरसात की बारिश से बचने के लिए एक सहारा शेडों के तौर पे घड़ियाल चौरस्ते पे हमको डाल के दिए। यहाँ पे जो लोग हैं ये लोग तमाम लोग पुराने हैं, लेकिन अफसोस के साथ हुकूमत को बदनाम करने के लिए, जनाब एमएलए साहब को बदनाम करने के लिए, उनके साथ रहने वालों को बदनाम करने के लिए, जैसा कि साबिका चेयरमैन साहब हैं और म्यूनसिपल चेयरमैन और उनके साथ रहने वाले हमारे विनोद कुमार साहब हैं और हमारे सराज खादरी साहब हैं, ऐसे लोग जो हमारे लिए पैरवी करके या हमारे जीने के लिए जो सहारा बनाए हैं और ये शेड बनाने के लिए वो लोगों की काफ़ी मेहनत थी, वो लोगों के दरख्वास्तें थे, वो लोगों की दिनों रात बेशरो मेहनत रहने की वजह से आज हमको ये शेड मिला है। लेकिन अफसोस के साथ हुकूमत को बदनाम करने के लिए, मुकामी एमएलए को बदनाम करने के लिए आज एक अखबार में साक्षी पेपर में ये न्यूज़ छपी कि लोग 50 कुछ 2-2 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए ऐसा लेके नए लोगों को बसाए हैं मुल्क के। लेकिन आप देख लीजिए चेहरे, जितने महबूब नगर के पुराने लोग हैं बखूबी जानते हैं ये हम हमारे वालिदैन के ज़माने से यहाँ पेरेस वाले हैं, यहाँ पे पुराने लोग हैं, नए किसी को दिया नहीं गया और किसी से 1 रुपया नहीं लिया गया और आज तक ना करंट के लिए ना जगह के लिए किराया तक मुख्तस नहीं किया गया। 1 रुपया का कोई रवेदार नहीं है। ये हुकूमत को बदनाम करने की साजिश है। और रही दूसरी बात, अगर ये अखबारात के दबाव में आके हुकूमत या एमएलए साहब हमको यहाँ से बेदखल करने की या निकालने की कोशिश अगर ऐसा करेंगे तो ये हमारे पेटों पे लात मारने वाली बात होगी, हमारा रोज़गार मुतासिर होगा और इसका जिम्मेदार वो रिपोर्टर जो साक्षी का रिपोर्ट है वो जिम्मेदार होगा। मजबूरन हम लोगों को जाके साक्षी के दफ्तर के सामने डेरे डाल के भूख हड़ताल बैठना पड़ेगा। ऐसी नौबत ना आने से पहले वो रिपोर्टर जिसने रिपोर्टिंग की है वो कल के अखबार में माजरतनामा दाखिल कर दें। నా పేరు సురేందర్. నేను గత 40-50 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ
వ్యాపారం చేస్తున్నా మా నాన్నగారి నుంచి మా అన్నగారి నుంచి. ఇప్పుడు బయట మేము ఇన్ని రోజుల నుంచి బయట పెట్టి మనం వ్యాపారం చేస్తున్నాము. వానకు ఎండకు కవర్లు కట్టుకొని చేస్తున్నాము. ఈ మధ్యలో ఎమ్మెల్యే సాబ్ వచ్చి మా కొరకు షెడ్ వేసి ₹1 తీసుకోకుండా మా అందరి కొరకు షెడ్ నిర్మాణం చేసి అందరికీ ఇచ్చిండు. దాంట్లో కొందరికి ఇంకా కొందరు పాత వాళ్ళకు కూడా రాలేదు. కొత్త వాళ్ళకైతే ఎవరు లేరు. ఇక్కడ పాత వాళ్ళకే ఇంకా 2-3 తక్కువ ఉన్నాయి. ఈ పేపర్లో ఏదో అనవసరంగా న్యూస్ వచ్చింది, పైసలు ఇచ్చి వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళకు ఇచ్చిందని. ఇక్కడ కొత్త వాళ్ళు ఎవరు లేరు, పాత వాళ్ళకే ఇంకా తక్కువ వచ్చినాయి. దాని గురించి ఎవరో రిపోర్ట్ చేసినట్టు అది అన్నీ నిరాధారమైనవి. ఏమైనా ఆధారాలు ఉంటే చూపించమని కోరుతున్నాం.